السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں صدرا امیر۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے بڑی خبر سے۔ کسی اور کی آواز، آپ کا انداز، اب ایسا نہیں چلے گا۔ قابل اعتراض مواد کی شکایات، پی ٹی اے نے مقبول موبائل اپلیکیشن کو پاکستان میں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان کے مطابق قابل اعتراض مواد کی شکایات پر ٹک ٹاک کو فائنل نوٹس دیا گیا۔ ویڈیو شیئرنگ کے حوالے سے طریقہ کار طے کرنے کا بھی کہا گیا، مگر ٹک ٹاک انتظامیہ ہدایات پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی۔ ٹک ٹاک پر پاکستان کے دروازے بند اور ٹک ٹاک سٹارز پر کمائی کی۔ قابل اعتراض اور فحش مواد کی شکایات پر پی ٹی اے نے ٹک ٹاک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کے مطابق ٹک ٹاک کے حوالے سے بے شمار شکایات موصول ہوئیں۔ قابل اعتراض مواد کی شکایات پر ٹک ٹاک کو فائنل نوٹس دیا گیا۔ ویڈیو شیئرنگ کے حوالے سے طریقہ کار طے کرنے کا کہا گیا، مگر ٹک ٹاک انتظامیہ ہدایات پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی۔ غیر معیاری اور غیر اخلاقی مواد کی روک تھام نہ کی جا سکی۔ اسی بنا پر موبائل ایپ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان پی ٹی اے کے مطابق اگر ٹک ٹاک نے غیر اخلاقی ویڈیوز والا مواد بلاک کرنے کا طریقہ بہتر بنا لیا تو فیصلے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ ٹک ٹاک کی بندش پر عوام نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اچھا ہے، یہ وقت کا ضیاع تھا، کچھ کو لگتا ہے کہ حکومت نے تفریح کا ذریعہ بند کر دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ٹک ٹاک ایپ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ویسٹ آف ٹائم تھا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ سب کو فیم ملتا جا رہا ہے، تو یہ اس چیز کا بہت غلط بینیفٹس اٹھاتے جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے سٹارٹ ہی کیا تھا ٹک ٹاک بنانا، لیکن مجھے لگ رہا ہے لاس ہو گیا۔ میں نے اتنا ٹائم نکال کے کپڑے وغیرہ ہر چیز ارینج کرنی پڑتی تھی۔ یہ بچوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ بچے تعلیم کی طرف سے سمجھ لیں کہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ جو لڑکیاں اور لڑکے بنا رہے ہیں اس طرح کے کپڑے پہن کر اور اس طرح تو وہ ہمارے کلچر کے ساتھ نہیں جاتا، پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک انٹرٹینمنٹ بنی ہوئی ہے اور اس سے مثلا کوئی بزنس بھی کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس کو پوری کو نہیں بین کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ غلط نہیں ہونا چاہیے بند ٹک ٹاک، بلکہ ان کے اکاؤنٹ بند ہونے چاہیے جو یہ غلط بناتے ہیں ویڈیو۔ ویسے تو دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں نہیں کروڑوں موبائل ایپس بنائی جاتی ہیں، مگر ان میں سے چند ایک ہی ایسی ہوتی ہیں جو آتی ہیں اور چھا جاتی ہیں۔ ٹک ٹاک ایسی ہی ایپ ہے جس نے چند ہی برسوں میں دھوم مچا دی ہے، یعنی کہ آواز کسی اور کی اور چہرہ کسی اور کا۔ ٹک ٹاک نے لوگوں کو مشہور گانے اور ڈائیلاگ خود پر فلمانے کا موقع فراہم کیا۔ بس پھر کیا تھا، دنیا اس کی دیوانی ہو گئی۔ 2016 میں ریلیز ہونے والی یہ ایپ اب تک 2 ارب سے زائد بار ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے۔ صرف 2019 میں اسے 74 کروڑ بار ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، جبکہ 2020 کے 10 میں سے 9 مہینوں میں یہ سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی ایپ ہے۔ 80 کروڑ سے زائد افراد اسے باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں اور اس پر روزانہ 1 ارب سے زائد ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں۔ چین میں ٹک ٹاک کے 16 کروڑ، جبکہ امریکہ میں 10 کروڑ اور پاکستان میں 2 کروڑ کے قریب صارفین موجود ہیں۔ ٹک ٹاک کے 41% صارفین نوجوان، یعنی 18 سے 24 سال کی عمر کے بچے ہیں۔ چینی کمپنی بائٹ ڈانس کی ملکیت، اس کمپنی کی سالانہ آمدن $1 ارب بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کی مالیت کا تخمینہ $50 ارب لگایا گیا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کنٹرول نہ ہو سکا، لٹیروں نے کون سے علاقے میں لوٹ مار مچائی اور کہاں منہ کی کھائی، دیکھتے ہیں سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ میں۔ کراچی والے گلی محلوں میں بھی محفوظ نہیں، اپنے گھر سے نکلنا محال ہو گیا۔ نارتھ ناظم آباد بلاک جے میں شہری گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ لٹیرے آدم کے۔ شہری نے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر شکار ہاتھ آ چکا تھا۔ شریف آدمی کی بوکھلاہٹ دیکھ کر ملزمان نے اطمینان سے جیبیں صاف کی اور فرار ہو گئے۔ نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں دودھ کی دکان پر ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی گئی۔ پولیس اہلکاروں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی ہوا، مگر پکڑا نہیں جا سکا۔
کلفٹن میں گزشتہ ماہ گزری میں 20 ستمبر کو PIA پائلٹ کے گھر کا صفایا کرنے والے 3 ملزمان قانون کی پکڑ میں آ گئے۔ ملزمان سے 75 لاکھ مالیت کا سامان برآمد کر لیا گیا۔ کلفٹن میں بھی بنگلوں میں ڈکیتی کرنے والے گھریلو ملازمین نکلے۔ اعلیٰ سرکاری افسر کے باورچی سمیت 3 ملزمان کو دھر لیا گیا۔ انٹیروگیشن کے دوران یہ معلوم ہوا کہ باورچی جو تھے، جو کہ کافی پرانے ٹائم سے بھی ان کے ساتھ تھے، وہ اس میں انوالو ہو گئے۔ اجمیر نگری پولیس نے موٹر سائیکل چوری کرنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ 29 سے زائد وارداتوں میں ملوث ملزمان سے چوری کی گئی موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئیں۔ سعود بن مرتضی، سما، کراچی۔ اٹک سے خبر ہے جہاں شوہر نے رقم کے جھگڑے پر بیوی کو گلا دبا کر قتل کر ڈالا۔ فاروق بخاری کی رپورٹ۔ پیسے کہاں خرچ کیے؟ اٹک میں شوہر کی برداشت جواب دے گئی۔ تحصیل جنگ میں عمران نامی شخص نے بیوی کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے بیوی کے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ ملزم عمران نے پولیس حراست میں جرم کا اعتراف کر لیا۔ جس وقت میں اس کو پوچھا پیسہ ٹکا کتنے کی تھی سارا کچھ، اس تو ساڈی آپس لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تے میں سا ڈرام دھمکان دی کوشش کی تھی میں چلو کوئی گل دس دے صحیح بندے نے پتر بن ونجے۔ اسی بس صورت نے دوران اس نے موت لکھی ہوئی سی میرے ہاتھوں، بس موت ہو گئی۔ پولیس نے مقامی عدالت سے ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ سید فاروق حسن بخاری، سما، اٹک۔ چارسدہ میں 2.5 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا شکنجے میں نہ آ سکا۔ وفاقی وزیر علی محمد خان کہتے ہیں اہم شواہد مل گئے ہیں، ملزم جلد پکڑا جائے گا۔ رپورٹ کریں گے اعجاز خالد۔ درندے تھے، حیوان تھے، یہ کون شیطان تھے جو 4 سدہ کی 2.5 سالہ معصوم کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر گئے۔ 3 روز بعد بھی پولیس سر پکڑے بیٹھی ہے۔ مزید 20 مشکوک افراد کو حراست میں تو لیا مگر اصل قاتل کا پتہ نہ چل سکا۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اگر 72 گھنٹے میں انہوں نے ان کو اریسٹ نہیں کیا تو میں امن جرگے کی طرف سے اور اپنے جو ہمارا وکلاء کا جو ایسوسیشن ہے، بار ایسوسیشن کی طرف سے ہم پھر 4 سدہ چوک کو بند کریں گے۔ وفاقی وزیر علی محمد خان DPO 4 سدہ کے ساتھ بچی کے گھر پہنچے اور اہل خانہ کو انصاف فراہمی کا یقین دلایا، جبکہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے بھی بچی کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ دوسری جانب DIG مردان شیر افضل نے کارکردگی نہ دکھانے پر DSP اقبال خان کا تبادلہ کر کے بشیر خان کو نیا سرکل آفیسر تعینات کر دیا ہے۔ ٹنڈوالہ عیار کے سول اسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ ورثا نے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا۔ شبیر مشوری کی رپورٹ۔ ٹنڈوالہ عیار کے سول اسپتال میں حاملہ خاتون کو لایا گیا۔ بیٹے کی ولادت کے بعد خاتون کی حالت بگڑی تو ڈاکٹرز نے حیدرآباد لے جانے کا کہا، مگر راستے میں ہی خاتون دم توڑ گئیں۔ ورثا واپس سول اسپتال پہنچ کر مشتعل ہو گئے۔ ڈاکٹرز پر مبینہ غفلت کا الزام لگا کر گھنٹوں احتجاج کیا۔ میرے بھائی کو انہوں نے آگے پیچھے کر کے پیچھے کو انہوں نے انجیکشن دیا ہے میری بھابھی کو۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ MS جو ٹنڈوالہ ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ سول اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، قصوروار کو سزا دیں گے۔ کہ پروفیسر لیول کے جو ہوں گے لیڈی ڈاکٹرز ان کو انکوائری کمیٹی میں شامل کیا جائے گا اور انکوائری ہوگی جس پہ بھی یہ ثابت ہوگا ان کے خلاف FIR کرے گی۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہوئے۔ شبیر مشوری، سما، ٹنڈوالہ عیار۔ وہاڑی میں بورے والا روڈ پر کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں ماں بیٹی سمیت ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق مسلم ٹاؤن کا رہائشی طارق اپنی ہمشیرہ اور بھانجیوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ سامنے سے آنے والی کار سے ٹکرا گئے۔ زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ورثا کی جانب سے کار سواروں کے خلاف کارروائی کے لیے احتجاج بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن کے خلاف جارحانہ اننگ PDM کو ڈاکوؤں کا اتحاد قرار دے دیا۔ کہا اپوزیشن جتنے جلسے کر لے، کسی نے قانون توڑا تو وہ سیدھا جیل جائے گا۔ لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پر نکلیں اور اس کی چوری بچائیں۔ وہ آپ قیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے۔ حزب اختلاف کے خلاف وزیر اعظم فرنٹ فٹ پر آ گئے۔ کہا کچھ لوگ چاہتے ہیں ان سے کرپشن پر سوال نہ کیا جائے۔
दो टोक अंदाज में बता दिया कि किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये जो डाकुओं की कोलिशन है, बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो फैटिफ का एजेंडा है। हमें फौज की कुर्बानियों पर फख्र होना चाहिए। हिंदुस्तान का एजेंडा कोई भी लेके फिर रहा है तो वो ये लेके फिर रहे हैं। मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। इमरान खान ने कहा कि फौज को इनकी चोरियों का पता है, इसलिए ये लोग कौमी इदारे से डरे हुए हैं। आशिफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो। क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया कि अपोजिशन जलसों का शौक पूरा कर ले, लेकिन NRO किसी सूरत नहीं मिलने वाला। जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, VIP जेल में नहीं जाएंगे, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की से हिज़्ब इख्तिलाफ खौफज़दा है और इसीलिए हुकूमत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। कहाँ खुमैनी, कहाँ हमारा निहारी खाने वाला नवाज शरीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नून लीग के कायद पर सख्त तनकीद की। कहा खुमैनी को ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर बाहर भेजा गया था, जबकि नवाज शरीफ मिन्नतें करके और बीमारियों का बहाना बनाकर बाहर गए हैं। एक इनका नया स्पोक्समैन बना है। अब मैं क्या कहूँ, हमारे मिनिस्टर का भाई है। नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह ख़ोमेनी के साथ मिला दिया। कहता कि आयतुल्लाह ख़ोमेनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। क्या ये समझते हैं कि लोगों को पागल बनाया जा सकता है कि आयतुल्लाह ख़ोमेनी भी बाहर गया था? आयतुल्लाह ख़ोमेनी को बाहर ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहाँ मिन्नतें कर कर के बीमारियाँ हो गई, 6 बीमारियाँ हो गई, 12 बीमारियाँ हो गई। आयतुल्लाह ख़ोमेनी, उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियाँ नहीं आया करती थी। वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। उन्होंने महल्लात नहीं बनाया। आयतुल्लाह ख़ोमेनी की लंदन में अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। उसकी बेटी के पैनामा पेपर्स के ऊपर 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। किधर आयतुल्लाह ख़ोमेनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला? सवाल गंदुम, जवाब चना। नवाज शरीफ सहाफ़ी के सवाल का जवाब गोल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। अवाम के साथ मीडिया को भी इश्तियाल दिलाया। अदालत को मुखातिब करते हुए असल मुद्दा भी बयान कर दिया। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर पाकिस्तानी मीडिया को भी हुकूमत के खिलाफ उकसाने लगे। मियां साहिब ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हम उठ खड़े हुए हैं, कौम बाहर निकले, मीडिया भी खड़ा हो, क्या होगा? 2-4 महीने जेल ही जाना पड़ेगा तो चले जाएं जेल। एक सहाफ़ी ने पूछा, आपकी जमात ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए वोट डाला, क्या आपको इस पर अफसोस है? लेकिन नवाज शरीफ जवाब गोल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहने लगे, कौम गवाही दे रही है कि एहतसाब का नारा झूठा और इंतकाम से भरपूर है। दिल की बात भी ज़बान पर ले आए। कहा, अदालत सू मोटो लेकर नैब को ही ख़त्म कर दे, मज़ीद इसकी इजाज़त देना बहुत गलत होगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल भी तीखे सवाल से कन्नी कतरा गए। सहाफ़ी ने पूछा, नवाज शरीफ ने अगर खर्चे के लिए इकामा बनवाया तो शहबाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इकामे क्यों नहीं बनवाए? एहसन इकबाल ने सवाल को गैर अहम कहकर टाल दिया। अब मियाँ साहब ने कल अपने इकामे की वजाहत कर दी है कि मुझे 7 साल क्योंकि मैं चला बदल रहा, इसलिए मुझे इकामा लेना पड़ा मत खाने पीने के लिए, गुजारा करने के लिए। तो शहबाज शरीफ का इकामा कहाँ है? वो भी तो वहीं था, उसने कौन सा इकामा लिया था?
कैप्टन सफदर भी उनके साथ था, उसका भी काम सामने आना चाहिए। उन्होंने भी तो अपने खर्चे गुजारे होंगे, खर्चे किए होंगे। नहीं, ये इतना अहम सवाल नहीं, ये इतना अहम सवाल नहीं। जी जी। इलाज के लिए लंदन जाने वाले नवाज शरीफ के लिए वतन वापसी का आखिरी मौका मियां साहब को 24 नवंबर को बजरिया इश्तिहार तलब कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने अखबारी इश्तिहार के लिए अखराजात की मद में 60,000 रुपये अदालत में जमा करवा दिए। नवाज शरीफ वारंट्स वसूल नहीं कर रहे तो इश्तिहार के जरिए बताया जाए कि 24 नवंबर को अदालत में हाजिर हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि हाई कमीशन और दफ्तर खारजा अफसरान के बयानात और दस्तावेजात साबित करते हैं कि नवाज शरीफ के वारंट्स की तामील के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई लेकिन बेसूद रही। 15 सितंबर के बाद से उनके वकील ख्वाजा हारिस ने भी पेश होना गवारा न किया। ऐसे में अदालत के पास इश्तिहार जारी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अदालत ने बैनुल अक़वामी एडिशन वाले 2 कौमी अखबारात में इश्तिहार शाया करने के बाद इश्तिहार की कापी पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ को लंदन अरसाल करने का हुक्म भी दे दिया है। इश्तिहार 1 हफ्ते के अंदर जारी करने की हिदायत के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस को दोनों अपीलें 24 नवंबर के रोज दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। सुहैल रशीद, समा, इस्लामाबाद। पार्टी पॉलिसी से बगावत पर लीगी MPAs ने बागी अरकान असम्बली का घेराव कर लिया। जलील शरखपुरी के सर पर लोटा रखकर इस्तीफे का मुतालबा करते रहे मौलाना गयासुद्दीन ने भी खरी खरी सुना दी। लाहौर से देखिए मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। लीगी अरकान असम्बली को पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आना महंगा पड़ गया। मियां रऊफ ने जलील शरखपुरी के सर पर लोटा रखकर इस्तीफा का मुतालबा किया। अच्छा नहीं लगता। लीगी रहनुमाओं ने पार्टी पॉलिसी की मुखालफत करने वाले MPAs को निकाल दिया। बाकी MPAs भी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। मियां जलील शरखपुरी ने तज़हीक और मेज रवैये के खिलाफ स्पीकर को दरखास्त जमा करवा दी। सरासर बेहूदगी है और मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी पार्टी का कोई ये सोच हो सकती है कि इस तरीके से बेहुदा कोई की जाए। मौलाना गयासुद्दीन ने तो पार्टी क़यादत को भी खरी खरी सुना दी। मुलाकात करने से, सलाम लेने से वो पंजाब के वज़ीर आला हैं और इमरान साहब जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अगर हम उनसे सलाम ले लें तो हम जो है पार्टी वायलेशन के मुर्तकिब हो गए और हमें जो है गद्दार कहा जाता है। मौलाना गयासुद्दीन का कहना था कि शहबाज शरीफ किसी से मिले तो नोटिस नहीं आता, हम मसला हल कराने के लिए मिले तो पार्टी से गद्दारी हो जाती है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि लोटों के सर पर लोटे ही बरसाए जाएंगे। कुछ अरकान 1 साल से चोरी छुपे मुलाकातें कर रहे थे, उन्हें बहुत वक्त दिया लेकिन वो नहीं सुधरे। वो समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू कर रहे थे। लोटे पर जो है वो लोटे ही बरसाए जाएंगे और उसके ऊपर क्या बरसाया जाएगा। और ये इख्तलाफ राय नहीं है, ये एक मैंडेट जिस पार्टी का आपने हासिल किया उससे गद्दारी है। और ये लोग जो हैं ये कोई कल की बात नहीं है, ये तकरीबन पिछले 1 साल से जो है ये चोरी छुपे जो है वो मिल भी रहे थे और मफादात भी उठा रहे थे। और इसके मुतल्लक जो है वो पार्टी ने आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन इनको पूरा मौका देने के बाद जो है वो पार्टी से जो है वो इनको फारिग किया है। और इनके ख़िलाफ़ जो है वो हम रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला भेजेंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि मुस्लिम लीग के कौल फ़ेल और बयानिए में तज़ाद है। सिविल इदारे के सरबराह से मिलने वालों को पार्टी से निकाला जा रहा है जबकि फ़ौजी क़यादत से खुफिया मिलने वालों को पार्टी तर्जुमान बनाया जा रहा है। इनका बयानिया और इनका अलामिया ये था APC का कि फौज के अफसरान से मुलाकात कोई नहीं करेगा, MNA MPA बाकायदा इन्होंने जनाब नोटिफिकेशन किया। ठीक है, अब सिविल अदारों के सरबराहान से जो मिला है उनको ये पार्टी से निकाल के सर पे लोटे रख रहे हैं और जो इनके अलामिये के खिलाफ जो है वो मोहम्मद जुबैर उमर वो मिलता रहा, उसको अपना तर्जुमान बना दिया है। अब कितना कंट्रडिक्शन है, कितना तजाद है इस सुल्तान मफरूरुद्दीन के और बेगम सफदर अवान साहिबा के बयानिए में, अलामिये में और उनके अमल में। BCO MPAs हैं जो मुतनफ़र हैं, अभी खुल के सामने नहीं आ रहे, इतनी खिफत बटाने लगे हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नवाज शरीफ और हम चाहते हैं कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो। इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन पर फौज को खड़ा किया गया।
इमरान खान के लिए हर पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज थी, अब कुछ किया होगा या नहीं, इल्ज़ाम तो आप पर लगना था। मौलाना फजल रहमान ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? इस सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या कहना था, सुन लेते हैं। नवाज शरीफ का और हम सारे जो इस एहतियात में हैं, हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो। माजी के इलेक्शन में जिस तरीके से हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पूरा मुल्क में फौज को खड़ा किया गया था, हमारा समझ से बाहर है कि एक तरफ पाकिस्तान का फौज का इंटेग्रिटी है, इनको गैर सियासी रहना चाहिए, गैर मुतनाज़ रहना चाहिए, और दूसरी तरफ इमरान खान की इलेक्शन के लिए हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर अगले आपने कुछ किया होगा या ना किया होगा, इल्ज़ाम तो आपने लगना था। तो हम अपना मंशूर पे चलते हैं, मौलाना साहब अपना मंशूर पे चलेगा। इसलिए सियासत इतना इस लेवल पे पहुंच चुका है जहां हमें मजहब का नाम ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब अपना सियासत करेगा, हम अपना सियासत करेंगे। अपने रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस के तहत हमारे आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश की। ना सिर्फ हमारा आइलैंड्स हो जाता है, ये पूरा फिर कोस्टल बेल्ट आ जाता है। वापस लो अपना ऑर्डिनेंस। और बुलेटिन के आखिर में पाकिस्तानी शोबिस की 10 शख्सियात ऑस्कर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए ऑस्कर कमेटी में मुमताज पाकिस्तानी फनकारों और हिदायतकारों को शामिल कर लिया गया है। कमेटी में शामिल पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात की कुल तादाद 10 हो गई है। इन शख्सियात में असदुल हक, माहीन जिया, हमजा बंगश, बीगुल, मोहम्मद अहमद और आसिम अब्बासी के नाम भी शामिल हैं। 2 मरतबा ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली शर्मीन उबैद चुनाए कमेटी की सदर हैं। कमेटी ऑस्कर्स की इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी के लिए बेहतरीन पाकिस्तानी फिल्म को नामजद करेगी। महविश हयात और हसन शहरियार ने ट्विटर पैगामात में ऑस्कर कमेटी का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।